नमस्कार श्रोता भौणी घर संसार प्रगति कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। श्रोता भौणी प्रति रविवार प्रगति कार्यक्रम रे आमे एमिति महिला मानक साक्षात करि थाउ जेउ माने जणे महिला माँ भौणी ता सहित शिक्षयित्री अध्यापिका प्राध्यापिका डाक्तराणी सेविका गायिका नायिका एमिति अनेक रूपरे समाज को सेमानंकर अवदान देउचंती, निजको सेमाने स्वावलंबी करि पारुचंती, निजर परिवार को सेमाने स्वावलंबी करि पारुचंती तथा सर्वोपरि ए समाज ओ देश को सेमाने गठन करिबारे सहयोग करुचंती। सेमिति एक बहुविध व्यक्तित्वर अधिकारिणी को आमे आमर प्रगति कार्यक्रम को निमंत्रण देइचु। आसंतु तांको भेटिबा एवं तांको मुहरु तांको परिचय जानिबा, तांकर वृत्तिगत एवं से जणे लेखिका तांकर साहित्य जीवन विषय रे मध्य जानिबा। मैडम नमस्कार। नमस्कार। आम कार्यक्रम को आपनकु स्वागत। धन्यवाद मैडम। प्रथमे आपनकर परिचय दियंतु। मोर परिचय संक्षेप रे मु लक्ष्मीप्रिया बेहेरा, गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय अमृत विहार सम्बलपुर ओडिया भाषा और साहित्य विभाग रे सहकारी प्रोफेसर भावरे दीर्घ 7 वर्ष है कार्यरत। ता पूर्वरु सुदूर दक्षिण ओडिशा ब्रह्मपुर खलिकोट कॉलेज रे मु अध्यापिका भावरे कार्य करुथिली एवं ता पूर्वरु मयूरभंज रे मध्य मु शिक्षयित्री भावरे कार्य करुथिली, जूनियर लेक्चर भावरे। जने अध्यापिका बा जने शिक्षयित्री भावरे केवल मोर परिचय सीमित नुहे, मु जने ओडिसी नृत्यशिल्पी एवं अभिनय रे मु राज्यस्तरीय और जातीय स्तरीय पुरस्कार लाभ करिछि। मु 50टी नाटकर रचयिता, 150 रु ऊर्ध्व गवेषणात्मक प्रबंधर रचयिता एवं ओडिशा और वेस्ट बेंगल रो लिटरेचर कल्चर लैंग्वेज रिलीजन या परे कंपैरेटिव स्टडी करी मु मोर डॉक्टरेट डिग्री लाभ करिछि एवं पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री डिलीट मु उत्कल विश्वविद्यालय प्राप्त होइछि। स्वाधीनता परवर्ती ओडिया उपन्यास रे वास्तववादी चेतना एहा उपरे काम करिछि। 2000 ऊर्ध्व उपन्यास मोर गवेषणा परिसरभुक्त थिला। केवल एतिकी नुहे, मु जनजाति उपरे कार्य करिछि। जनजातिर संस्कृति चलनी जीविका सेमानकर संगीत नृत्य गीत इत्यादि उपरे मु गवेषणा करिछि एवं एबे मध्य मोर गवेषणा जारी रहिछि। एहा व्यतीत मु समाज सेवारे मोर अर्धेक समय व्यय करे। मोर निजर अनाथाश्रम रहिछि एवं सेठारे छोट ठारू युक्त 2 युक्त 3 श्रेणी रे पढ़िला पर्यंत पिला माने रहिछंती एवं एबे मोर चेष्टा चलिछि वृद्धाश्रम पई। से चेष्टा मु सफल होइबो बोली आपण मानकर सुकल्याण शुभेच्छा लोडुछि। निश्चित आपणकर जहाँ भी लक्ष्य रही से आपण सफल हुंतु आमे शुभकामना देउछु एवं आपणक परी एक बहुविध प्रतिभार अधिकारिणी को आज आम गहण पाई आमे मध्य निजको धन्य मने करुछु। मैडम आपण कहिले जे आपण जणे प्राध्यापिका, या पूर्वरो अध्यापिका शिक्षयित्री नृत्यशिल्पी समाजसेवी अनेक रूप रही आपणकर। ताहेले आम श्रोता भौणी मानकु प्रथमे आपणकर शिक्षा एवं कैरियर यात्रा किपरि आरंभ होइतला से विषय कहि। आज्ञा मैडम, मोर जीवन होची संघर्षर अन्य नाम। एइथि पई कहिली पिलाट बेलुरु मु मोर बापांकु हरैथिली मैट्रिक पढ़िला बेले। परे परे मो माँ एवं मते मिसेई आमे 6 भौणी। परिवार पुरुष शून्य, तेणु मते संग्राम करी ट्यूशन करी मोर परिवार भरण पोषण दायित्व मु ग्रहण करिथिली। केबे पछकु चाहिनी। मु मोर मैट्रिक +2 साइंस एवं +3 ओडिया ऑनर्स ग्रेजुएशन परे परे उत्कल यूनिवर्सिटी मु स्नातकोत्तर ओडिया रे प्रवेश करे। तापरे कलाभूषण एमफिल रे प्रवेश करे। तापरे विश्वभारती जाए मु गवेषणा करिबा पई एवं सेठु पुणी उत्कल आसे मु डिलीट करिया पई पोस्ट डॉक्टरेट। एते सब भितरे मोर क्यारियर होची फर्स्ट क्लास एवं मु गोल्ड मेडलिस्ट सब यूनिवर्सिटी रो। सारा भारत वर्ष रे मु गोटे टैलेंटेड पिला भाबरे मु
ସେତେବେଳରେ ଯିଏ ଥିଲେ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅବଦୁଲ କଲାମ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପୁରସ୍କାର ମୋ ପାଖେ 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୁରସ୍କାର 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ମୁଁ ସେମିତି ଗଣି ପାରିନି। ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଭଲ ଖେଳୁଥିଲି, ଲେଖୁଥିଲି, ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲି ଏବଂ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି ଓ ନୃତ୍ୟ ନାଚୁଥିଲି। ମୋର ଲେଖାଲେଖି ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି ଏବଂ ମୋର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଉ ଯାହା ଥିଲା ମୋର ପ୍ରତିଭା ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛି। ମୁଁ ଅଭାବ ଭିତରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଅନେକ ପ୍ରତିକୂଳତା ଭିତରେ ଅନୁକୂଳ ଦିଗଟାକୁ ବାଛି ନେବା, ଏଇଟା ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ଶିଖିଛି। ତେଣୁ ମୋର କ୍ୟାରିୟର କହିଲେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗକୁ ଛାଡ଼ିଛି, ଯଦିଚ ପାଇଥିଲି ଆଗରୁ। ଆଜ୍ଞା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ମୁଁ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନାରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରିବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା, ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ବଳବତ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀରୁ ଅଧ୍ୟାପିକା, ଅଧ୍ୟାପକରୁ ଏବେ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏବଂ ଲେଖୁଛି। 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କବିତା ଲେଖିଲେଣି, ନାଟକ କଥା ତ କହିସାରିଛି, ପ୍ରବନ୍ଧ କଥା କହିସାରିଛି, ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟ, ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରତିଟି ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରତିଟି ବିଭାଗରେ ମୁଁ ଲେଖନୀ ଚାଳନା ଜାରି ରଖିବା ସହିତ ଅନେକ ମୋର ବହୁ ସ୍କଲାରମାନେ ଉତ୍ତରିଲେଣି। ଏଠି ମୋର ପରିବେଶବାଦ ଉପରେ ମୋର ଗବେଷିକା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଦେଖିବେ କବିତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଗବେଷକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତିଆରି କରିବା, ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗାଇଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜୀବନ ରହିଛି, ସେ ଜୀବନଟା ମୋର ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ। ଆଜ୍ଞା ସମ୍ଭବତଃ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ମୋତେ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ, ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆରେ ନିସଙ୍ଗ ବା ଏକଲା କହୁଥିବା ଜୀବନକୁ ଆଦରେଇ ନେବାରେ ଖୁବ୍ ସହଯୋଗ କରିଛି ଏବଂ ସେ ଜୀବନଟା କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାହା ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିରୁ ହିଁ ପାଇଛି। ଏକଲା ବଞ୍ଚିବା, ଏକଲା ଚାଲିବା, ଏକଲା ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ଏବଂ ଏଇ ଏକଲା ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ଲାଭ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୁଁ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିଶ୍ୱାସରୁ ହିଁ ଲାଭ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଏହି ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଶ୍ରୋତା ଭଉଣୀମାନେ ଶୁଣି ପ୍ରେରିତ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ କିପରି କରିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିଠାରୁ ନିଜକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିଜକୁ ମଜବୁତ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ଜଣେ ମହିଳା ଭାବରେ ପ୍ରଫେସର ପରି ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେରଣା କିଏ ଥିଲେ? ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆମ ସମାଜରେ ନାରୀମାନେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ନିଃସହାୟ ମଣୁଥିବେ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କହିବି ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଖୁବ୍ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ଏଇଥିପାଇଁ ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀ ଭିତରେ ଯଦି ଶରୀର ଗଠନକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ଆଉ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିବି। ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ତ ଆହୁରି ଅଧିକା କଥା, ଗୋଟେ ନାରୀ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସମକକ୍ଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାହା ବଳି ବି ଗଲେଣି। ଯାହା ପୁରୁଷ ନ କରିପାରୁଛି ତାହା ନାରୀ କରିପାରୁଛି। ଏଇ ଦୃଢ଼ ମାନସିକତାଟା ସବୁବେଳେ ନାରୀ ଭିତରେ ଆସିବା ଦରକାର। ନାରୀ କେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଏକଲା ଭାବି ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ମୋ ଜୀବନ ତାର ଗୋଟେ ଚରମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା ବିନା ପୁରୁଷରେ ନା ମୋର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ନା ମୋର ବାପା ଅଛନ୍ତି, ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା। କୌଣସି ପୁରୁଷ ନଥିବା ପରିବାର ଭିତରେ ମୁଁ ରହି ଅନ୍ୟ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା, ଚାକିରି କରିବା, ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସଫଳ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବା ଅଧ୍ୟାପିକା ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ ମୋର ଅଧ୍ୟାପନାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରଖି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମୁଁ କାହିଁ ଅନୁଭବ କରିନି ମୋ ପାଦରେ ଶିକୁଳି କୋଉଠି ଲାଗିଛି ବୋଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୃଢ଼ ମନୋବଳର ପରିଚୟ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅଧ୍ୟାପିକା ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ମଣିଷ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ କୌଣସି ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ଶ୍ରମଜୀବୀ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ନିଜର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କୋଉଠି ହାରିଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ହାରିଯିବାର, ପରାଜିତର ମାନସିକତାକୁ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ବାହାରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁକି ଲଢ଼ିବି, ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ କରିବି, ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରିବି। ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପରି ନୁହେଁ, ମୁଁ ମୋ ପରି ହେବି। ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ମୁଁ ନିଜର ତିଆରି କରିବି। ଏଇ ମାନସିକତାଟା ସବୁ ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ, ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ସବୁ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ସବୁ ପ୍ରୌଢ଼ାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ପରିବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଆପଣ ପରିବାରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପ୍ରାଧ୍ୟାପିକା ଭାବରେ ବୃତ୍ତିଗତ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏ ଦୁଇ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ
ସନ୍ତୁଳନ କିପରି ବଜାୟ ରଖନ୍ତି? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଭାବେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଦୁଇଟା ପୃଥିବୀ ମୋ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟା ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପରିବାରରୁ ବାହାରି ଆସେ ସେଠି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ପକାଇଦିଏ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ମୋ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମୁଁ 100% ଦାୟିତ୍ୱ ଲିଭେଇବାର ଯାହା ସହଯୋଗ ଦେବା କଥା ମୁଁ ଦେଇ ଚାଲେ ଏବଂ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫେରେ ମୋ ପରିବାରକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ପକାଇଦିଏ। ଏକୁ ତା ସହିତ ମିଶାଏନି କି ତାକୁ ୟା ସହିତ ମିଶାଏ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ, ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ, ମୋ ଦାୟିତ୍ୱର କ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ ସେଠି ବି ମୁଁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବା କଥା ଗୋଟେ ଝିଅ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ହିସାବରେ ତା କରିପାରେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ, ମୁଁ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ବହୁତ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମୋତେ କୁଳପତି ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁଲେଇ ପାରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ମୋ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା, ମୋ ନିଜର ଗବେଷଣା ସହିତ ମୋ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ମୋ ଗବେଷକ ଗବେଷିକାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲିଭେଇପାରେ। ଗର୍ବରେ କହିବିନି, ମୋ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମୁଁ ବୋଧେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରେରିତ କରି ଏତେ ଆଗକୁ ଆସି ଜଣେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମହିଳା ଭାବରେ ସମାଜରେ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରେରଣା ପାଉଥିବେ, ଆପଣ ସ୍ନେହ କରୁଥିବେ, ଆଦର କରୁଥିବେ, ତାହା ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ କେରିୟର ମୁଖ୍ୟ ମହିଳା ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି କଠିନ ସମୟ କିମ୍ବା ଆହ୍ୱାନ ଆସିଥିଲା କି? ନିଶ୍ଚିତ ଆସିଛି। ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଏଇଥିପାଇଁ କରିବି, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବାରମ୍ବାର ହାରିଯାଏ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ଆସେ। ସେ ବହୁତ ପଛକୁ ଫିଙ୍ଗି ହେଇଯାଏ ନିଜେ ନିଜେ। ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଲୋକ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଲୋକ ଅପରାଧ ପ୍ରବଣ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚାବିକାଠି ହେଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଚାବିକାଠି, ଆଜ୍ଞା ତା ସହିତ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ମୋର ଏଇ ସମୟରେ, ଏଇ ତାରିଖରେ, ଏଇ ବାରରେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିବ ବୋଲି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କେବେ କରିବେ ନାହିଁ। ତାହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଆସିବ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ। ଏଇଟା ମୂଳ ଚାବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ 100% ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କଠିନ ସମୟ ଆସିଛି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ହାରି ପୁଣି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏବଂ ପୁଣି ସମର୍ଥ ମଣିଷଟେ ଏ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ଯେ ସବୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ସମ୍ଭବ, ଯଦି ଆପଣ ମନୋବଳ ନେଇ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜିର ପିଲାମାନେ, ବିଶେଷ କରି ଝିଅମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିପରି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ? ଏ ସମୟ ବଦଳିଛି, ଆଉ ସେ ପ୍ରାଚୀନ ବା ମଧ୍ୟଯୁଗ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଅବଗୁଣ୍ଠନ ଭିତରେ ନାରୀ ଆଉ ରହୁନି। ମୁଁ ତ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ବୋଧେ ଧୂପଟା ଆଉ ମିଳିବନି ଆଜିକାଲି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନାରୀ ବା ଗୋଟେ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ସମକକ୍ଷ ହୋଇସାରିଲାଣି। ତା ପାଇଁକି ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଅଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଅଖୋଜା ନାହିଁ ବା ଅନାଲୋକିତ ନାହିଁ। ସେ ଖୋଲାଖୋଲି କହିପାରୁଛି ତା'ର ଯୌନାଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯୌନ ସମ୍ପର୍କରେ, ତା ଦେହ ବିଷୟରେ। ଯାହା ଆଗରୁ ଲାଜ ବା ଯାହା ନ କହିବା ବୋଲିକି ବାରଣ କରାଯାଉଥିଲା, ସଣ୍ଠଣା ଭିତରେ ରହୁଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ତା ନାହିଁ। ଖୋଲାଖୋଲି ବାପା ଆଗରେ, ଭାଇ ଆଗରେ, ପରିବାର ଆଗରେ ସେ ନିଜ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛି। ଏଭଳି ଏକ ସମୟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ଝିଅଟିଏ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ସେଠି ସେ କାହିଁ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ପଛରେ ପଡ଼ିକି ରହିବି ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯାହା ତା'ର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତାର ଯୁଗ, AI ଆସିଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏତେ ସବୁ ସହଜ ସରଳ ଯୁଗ ହେଇଗଲା ପରେ ନାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ସମର୍ଥ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ତେଣୁ କେବଳ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ, ସମାଜର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଉ। ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ। ପରିବାରକୁ ଏବଂ ତା'ର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ
ପରିବେଶକୁ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କେମିତି ଆଗକୁ ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିପାରିବ ସେଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ, ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏପରି କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଶ୍ରୋତା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସୁସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିବ। ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର କଥା କହିଲେ, ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖାଲେଖି କଥା ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ କହିବି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଛୋଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ କବିତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ମୋର କବିତା ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ସେ କବିତାଟି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ। ସେ ବଡ଼ କବି ଜଣେ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଜୟ ରାଜଗୁରୁ କବିତା, ଜୟା ପଛେ ଜୀବନ ଦେଲା ନୂଆଇ ନାହିଁ ମଥା, ଏଭଳି ଯିଏ ଉଦାମ କବିତା ଲେଖିପାରନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ପେନ୍ଟି ବାହାର କରି ମୋ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ମାରେ ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନେ ଗୋଟେ ଭଲ କବିଟି ହେଇ ବାହାରିବୁ। ସେଦିନର ପ୍ରେରଣା ମୁଁ ଆଉ ଭୁଲିନି। କବି ରବି ସିଂଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି, ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭଳି ବିରାଟ ବିରାଟ କବିମାନଙ୍କର ହାତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ 5000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କବିତା ଲେଖିଛି। ମୋ କବିତାରେ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥାଟା କହୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ। ମୋ କବିତା ମନୋରଞ୍ଜନ କବିତା ନୁହେଁ। ମୋ କବିତାରେ ମୁଁ ସେ ଏକଲାପଣ ଭିତରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯେଉଁ ଘା ମଣିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ଦଂଶନ କରୁଥାଏ, କଷ୍ଟ ଦେଉଥାଏ, ଆଜ୍ଞା ଅତୀତକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥାଏ ଏବଂ ଯିଏ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥାଏ କେଉଁଠି ତିଷ୍ଠି ଯିବା ପାଇଁ, ତା'ର ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ, ସେଇମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ ମୋର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନ କରେ। ମୁଁ ସେଇ ଶବ୍ଦ କାରିଗରଟିଏ। ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଆପଣ ଆମର ଶ୍ରୋତା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କିଛି କବିତା ପାଠ କରି ଶୁଣାଇବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣେଇବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ମୋର ଗୋଟିଏ କବିତା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣଉଛି। ତୁ ଆସିବୁ, ତୋର ବହଳ ମିଠାପଣରେ କି ଯାଦୁ ଥିଲା କେଜାଣି, ମୁଁ ମିଳେଇ ଯାଉଥିଲି ମୋ ବିଶ୍ୱାସର ଦୀର୍ଘ ଦ୍ରାଘିମା ଲଙ୍ଘିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତୁ ଖାଲି ଦେଖୁଥିଲୁ, ଅପଲକ ନେତ୍ର ତୋର ମୋ ବାଜି ଜିତିବା ଶତରଞ୍ଜରେ ଗୋଟି ଗଣୁଥିଲା। ଚମତ୍କାର ତୋର ଅକୁହା ଖୁବ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଚେନାଇ ହସ ଭାରି ଗୋଟାଏ ମୁରବୀ ପଣିଆରେ ଦେଖାଇବାର ଦମ୍ ସତରେ ଆଦୌ ତୋଠାରେ ନଥିଲା। କେବେ ବି ତୁ ତୋ ହକ୍ ଟିକକ ଜାହିର କରିନାହୁଁ। କଦାପି କସ୍ମିନ କାଳେ ଆପଣାର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇନାହୁଁ। ତୁ ବେଶ୍ ତୋ ପରି ନମ୍ର ବିଶ୍ୱାସର ଦମ୍ଭିଲା ହୃଦୟଟିଏ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଲୋଭିତ ମଣିଷଟିଏ। ତୁ ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେଉଛୁ, ତୋ ସ୍ମୃତି ସେତେ ଗାଢ଼ ଆଉ ନିବିଡ଼ ହେଉଛି। ସମୟର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଭିତରେ ତୁ ଛାଇ ପରି ହଜିଗଲୁ, ଆଉ ଫେରିବୁନି ବୋଲି ପଣ କରି। ସେମିତି ଯାଇଛୁ ଯେ ଯାଇଛୁ, ଦିନ ଯାଇ ରାତି ହେଲା, ମାସେ ପରେ ମାସ ବିତିଗଲା, ତଥାପି ତୁ ନ ଫେରିବାର ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ। କହ ତ ଏଇଟା କେମିତିକା ଜିଦ୍ ତୋର? ମୁଁ ନାକେଦମ୍ ହେଲିଣି ତୋ ବାଟ ଚାହିଁ, ତୋ ଅଫେରା ରାଇଜର ମାନଚିତ୍ର ଦେଖି ଦେଖି ମୋ ଆଖିରୁ ପାଣି ମଲାଣି, ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଲାଣି, ମୋ ହାତରୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନେ ଆପଣା ଛାଇ ଲମ୍ପ ଦେଲେଣି। ସତ କହିଲୁ, ତୁ ଆସିବୁ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଯଦି ତୋ ପରି ଜିଦ୍ କରେ, ତୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବୁ ତ? ସହିପାରିବୁ ତ ମୋ ଅଝଟପଣକୁ? ଅତଏବ ତୁ ଆ, ଗୋଟାଏ ଥର ମୋ ଭିତରେ ତୋ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଶେଷ ବିଶ୍ୱାସ ଟିକକ ସଞ୍ଚରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଅବତରିଆ, ତୁ ଅବତରିଆ। ବାଃ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଜୀବନର ବାସ୍ତବିକତା ନିରାଟ ସତ୍ୟକୁ ଶବ୍ଦରେ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଧୁନା ସମାଜରେ ଏକାକୀ ଅନେକ ମଣିଷ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର କାହାଣୀ ଏବଂ ଏ କବିତା ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଏକାକୀ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିବ, ସାହସ ଦେବ, ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏଠି ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ସାହିତ୍ୟିକ ପରିକଳ୍ପନା ବିଷୟରେ କିଛି ଆମର ଶ୍ରୋତା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ମୁଁ ଏବେ ବି ଅନବରତ ଲେଖେ। ଯାହା ସମାଜ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗବେଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭାବ ରହିଛି, ସେ ଦିଗ ଉପରେ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ କାମ କରିବା ମୋର ଗୋଟେ ରୁଚି, ଭଲ ଲାଗେ। ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ, ଚଳଣି, ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ, ପୋଷାକ, ଏସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ତା ଭିତରେ ପଶି କ'ଣ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମୁଁ
गोटे आज्ञा। छोटिया उदाहरण देवी आपको निश्चय कलाहांडीर टोकीमरा पर्व गोटे अच्छी ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋତେ ଟିକେ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗିଲା ଏ କଥାଟା। ୟା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବି ଭାବିଲି, ଗଲି ବହୁ ଜିନିଷ କଲେକ୍ସନ୍ କଲି ଏବଂ ମୁଁ ତାହା ଯାହା କଲେକ୍ସନ୍ କଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ଭଳି ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସଭା ସମିତିକୁ ମୁଁ ଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଟୋକିମରା ପର୍ବର ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷତ୍ୱଟାକୁ ମୁଁ କହେ, ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଶ୍ରୋତା ନାହିଁ ଯାହାକି ଲୁହ ନ ଗଡ଼େ। ଯଦି ଏଇଭଳି ଏକ ସଂସ୍କୃତି ଲୁଚି ରହିଛି ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରାରେ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଜାଣିନେ, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗର୍ଭରେ ହୁଏତ ଲୀନ ହୋଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ତାହା ଯଦି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିବ, ହୁଏତ ସେଥିରେ ସଂସ୍କାର ଆସିପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଏବଂ ଆମେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା। ଏତତ୍ ସହିତ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ମଣିଷ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ବହି ବି ବାହାରିଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ବିଶେଷତ୍ୱ ଧର୍ମ କେବଳ ନୁହେଁ, ଏହି ସଂସ୍କୃତି, ଜାତୀୟତା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ତାର ମୂଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ এই ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ଭାଜନ କରାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି, ରହିବ ଆଗକୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ସମାଜ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଭାବ ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜରେ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଜଣେ, କେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନ ହେଇଥିଲା? କେଉଁ ବୟସରେ ଆପଣ ନୃତ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ? ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ନାଚେ। ତାପରେ କିଏ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ନାଚିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ମୋ ନାଚ ଦେଖି ସେମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରେ ମୁଁ ନାଚଟାକୁ। ଏମିତି ଓଡ଼ିଶୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ନାଚୁଥିଲି ନିଜେ ନିଜେ କୋରିଓଗ୍ରାଫ କରିକି। ମୁଁ ଏମିତି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ମୋତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା। ଓ ମୋତେ ସେ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ 6ଟା ଦେଶକୁ ଯାଇଛି ନାଚିବା ପାଇଁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ସଂଯୁକ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ କୁମକୁମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ନିଜେ ନୃତ୍ୟ କରିଛି। ମୁଁ ଯେତିକି ସୁଯୋଗ ପାଇଛି, ମୁଁ ମୋର ସହପାଠୀ ଏବଂ ମୋର କିଛି ଜୁନିୟର ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନାଚ ଶିଖେଇଛି। ଏବେ ହୁଏତ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ପେଶା ଭିତରେ ଟିକେ ପେଶି ହେଇ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଉ ସେ ଦିଗରେ ସମୟ ପାଇପାରୁନି। ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଇଚ୍ଛାଟା ମୋ ଭିତରେ ଚାପି ହେଇକି ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଆସିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ଜୀବନରେ ଆପଣ ଅନେକ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷମୟ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବି ମଣିଷ ଯଦି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ତାହେଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ପାଦ ଛୁଏଁ ବୋଲି ଆପଣ ଜଣେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଶେଷରେ ଆମର ପ୍ରଗତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶ୍ରୋତା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଏଇଆ କହିବି, ଏ ତ ପ୍ରଗତି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଗତି ଶବ୍ଦଟାକୁ କେହି ଭୁଲି ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ପାଦ ଦେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଜର ସମସ୍ତ ଅବଶୋଷ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି ଓ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ଟିକକ ହଜିଯାଉଛି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆପଣାକୁ ବାଟୋଇ ସଜାନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ, ଆଜି ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆମର ଶ୍ରୋତା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁମୂଲ୍ୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଗତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଧେଇ ଜଣାଇବି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ଏ ଆଶା ରଖିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।